गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां? धोरण 12 भौतिक विज्ञान पाठ 14 सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। विद्यार्थी मित्रों, तमे आ पाठनी अंदर थियरी बराबरनी भणी अने समझी गया हशो। आ पाठनी अंदर थियरी में केटलीक महत्वनी बाबतो आवे छे, जे मैं अहींया पाटियानी अंदर लखेल छे। तमे बधा पहला तो एनो स्क्रीनशॉट लई अने लखी देशो। जो मित्रों स्क्रीनशॉट तमे लई लीधो हशे, आपणे आ वातोने थोड़ी समझी लईए पछी OMR बात करिए। मित्रों, गुजकेट, नीट, JEE जेवी स्पर्धात्मक परीक्षाओं में केवा केवा OMR पूछाय ए विषयनी बात आ लेक्चर में हूँ करीश। जो मित्रों, सौथी पहला फॉरबिडन गैप अथवा बेंड गैप, जेनु सूत्र EG बराबर hc/λ। આપણે બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કોને કહેવાય? તો ઇલેક્ટ્રોનને વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કંડક્શન બેન્ડમાં લઈ જવા માટે જરૂરી લઘુત્તમ ઉર્જા। શુદ્ધ અર્ધવાહક કે અશુદ્ધ અર્ધવાહક? શુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર મિત્રો સિલિકોન કે જર્મેનિયમનો અર્ધવાહક હોય તો એના મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન બંધમાં જકડાઈ ગયેલા હોય છે, એટલે એ ઇલેક્ટ્રોન વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોન કહેવાય ખરા, परंतु बधा बंधमों बंधाई गयेला होय छे, माटे ए इलेक्ट्रॉन ने आपणे वेलेन्स बेंड में बतावीए छीए। आ वेलेन्स बेंड जेनी अंदर ए इलेक्ट्रॉन होय छे, जो ए इलेक्ट्रॉन बंधमोंथी बहार निकळे तो जे विद्युतना वहन में आपणने मददरूप थई शके। अने विद्युतनुं वहन करावता इलेक्ट्रॉन ने दर्शावतुं बेंड जेने कंडक्शन बेंड कहेवाय। शुद्ध अर्धवाहक में वेलेन्स बेंड संपूर्ण भरायेलू, कंडक्शन बेंड संपूर्ण खाली होय छे, पण ए 0 केल्विन तापमाने। जो ओडाना तापमाने लावीए तो घणीवार बंध तूटी अने ए इलेक्ट्रॉन विद्युतनुं वहन कराववामां मददरूप थाय, तो ए वखते अहींयाथी इलेक्ट्रॉन आमो जाय अने इलेक्ट्रॉन ने वेलेन्स बेंड में कंडक्शन बेंड में लई जवा माटे आ गैप कुदारवा जेटली ऊर्जा आपणे एने आपवी पड़े। अने ए ज गैपने फॉरबिडन गैप अथवा बेंड गैप कहेवामां आवे छे। अने बेंड गैपनी ऊर्जा एटले वेलेन्स बेंड मांथी इलेक्ट्रॉन ने कंडक्शन बेंड में पहोंचाडवा जेटली ऊर्जा। जो सिलिकॉननो स्फटिक हशे मित्रों, तो सिलिकॉनना स्फटिक में बंधमोंथी इलेक्ट्रॉन ने बहार काढी वहन करावा माटे लई जवा माटे आ बेंडमांथी आ बेंडमां लई जवा माटे लगभग 1.1 EV ऊर्जानी जरूर पड़े छे, अथवा एनाथी वधु ऊर्जा आपवी पड़े। जो 1.1 EV करता ओછી ऊर्जा आपीए तो इलेक्ट्रॉन वेलेन्स बेंडमांथी कंडक्शन बेंडमां जई शकता नथी। बीजा शब्दोमां बंध तोड़ीने इलेक्ट्रॉन बहार आवी शकता नथी। जो जर्मेनियमनो स्फटिक हशे तो एमां बेंड गैप ऊर्जा 0.72 EV छे, एटले के 0.72 के एनाथी वधु ऊर्जा आपवामां आवे तो बंध तूटी अने इलेक्ट्रॉन बहार आवे अने विद्युतना वहन में मददरूप थाय, एटले इलेक्ट्रॉन वेलेन्स बेंडमांथी कंडक्शन बेंडमां जाय। हीरो जे विद्युतनो अवाहक गणाय छे, कारण के एमां बेंड गैप ऊर्जा बहु मोटी छे, 5.5 EV 5 EV करतो वधु मूल्य धरावे छे। जो एटली के एनाथी वधु ऊर्जा आपो तो ज बंध तूटे, अन्यथा बंध तूटे ज नहीं तो इलेक्ट्रॉन बंधमां जकड़ायेला ज रहे, एटले विद्युतना वहन में मददरूप न थाय, एटले हीरो विद्युतनो अवाहक होय छे। ओडाना तापमाने एटली ऊर्जा मळती नथी, माटे हीरो ओडाना तापमाने विद्युतनो अवाहक होय छे। गैलियम आर्सेनाइड ने मिश्र धातु में बेंड गैप ऊर्जा 1.3 થી 1.4 EV होय छे। तो आ बेंड गैप ऊर्जाना आंकड़ा तमारे याद राखवाना। बेंड गैप ऊर्जा एटले बंधमांथी बहार निकळवा माटे जरूरी लघुत्तम ऊर्जा। बीजा शब्दों में वेलेन्स बेंडमांथी कंडक्शन बेंड में जवा माटे जरूरी लघुत्तम ऊर्जा।
ચલો પછી આપણે બીજી વાત કરીએ મિત્રો, એન અર્ધવાહક કેવી રીતે બને? તો શુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર સિલિકોન કે જર્મેનિયમનો શુદ્ધ અર્ધવાહક હોય તો એની અંદર આપણે ડોનર અશુદ્ધિ યાની કે દાતા અશુદ્ધિ, જેની બીજા શબ્દોમાં પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ કે જેની બહારની કક્ષાઓમાં 5 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય એવી અશુદ્ધિ જેવી કે આર્સેનિક, એન્ટીમની, ફોસ્ફરસ, બિસ્મથ જેવી પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ જો નાખવામાં આવે તો એ 5 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનવાળો અશુદ્ધિનો પરમાણુ મૂરી યજમાન પરમાણુના સ્થાને ગોઠવાઈ જાય અને એ 5 ઇલેક્ટ્રોન પૈકી 4 ઇલેક્ટ્રોન આજુબાજુના મૂરી યજમાન પરમાણુ સાથે બંધ બનાવી દેશે, પણ 1 ઇલેક્ટ્રોન આપણા સ્ફટિકને પ્રાપ્ત થશે અને આમ અશુદ્ધિએ આપણા સ્ફટિકને વિદ્યુત વહન કરાવવા માટે ઇલેક્ટ્રોનનું દાન કર્યું. માટે આવી અશુદ્ધિને ડોનર અશુદ્ધિ કહેવાય. અને આવી અશુદ્ધિ ઉમેરવાથી આપણા અર્ધવાહકની અંદર મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણતા હોલની સંખ્યા ગણતા કરતાં વધુ હોય છે. તો એન અર્ધવાહકમાં આટલું તમારે ખાસ યાદ રાખવાનું મિત્રો. જો બેન્ડવાદની આકૃતિ દોરેલી હોય તો વેલેન્સ બેન્ડમાં ઇલેક્ટ્રોન હોય, કંડક્શન બેન્ડ સંપૂર્ણ ખાલી હોય અને પેલા અશુદ્ધિના ઇલેક્ટ્રોનનું સ્તર દર્શાવતું બેન્ડ, ડોનર અશુદ્ધિના ઇલેક્ટ્રોનનું સ્તર દર્શાવતું બેન્ડ જો કંડક્શન બેન્ડની નજીકમાં દોરેલું હોય તો તમારે એ એન અર્ધવાહક સમજવાનું. એટલે કોઈ OMRમાં તમને આવું ચિત્ર દોરીને આપેલું હોય અને એમ કે ભાઈ આ બેન્ડવાદ અથવા બેન્ડ આકૃતિ કયા અર્ધવાહકની છે, તો એ બેન્ડ આકૃતિ એન અર્ધવાહકની છે, કારણ કે ડોનર અશુદ્ધિના અર્ધવાહકો કંડક્શન બેન્ડની નજીક છે. તો આ એન અર્ધવાહકની વાત છે મિત્રો. એન અર્ધવાહકમાં અશુદ્ધિ નાખવાથી ઘણા એવું સમજે કે એ ઋણ બની જાય, કારણ કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ગણતા વધુ એટલે ઋણ બને, પણ ના, એવું નથી મિત્રો. મિત્રો એન અને પી બંને પ્રકારના અર્ધવાહક વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તો તટસ્થ હોય. તમે પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિનો પરમાણુ નાખ્યો તો વાસ્તવમાં એ પરમાણુની અંદર ન્યુક્લિયસમાં જેટલા પ્રોટોન છે એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન તમે અંદર નાખ્યા છે. પેલો બહાર જે ઇલેક્ટ્રોન બતાવ્યો આપણે એ તો એનો જ છે, પણ હાટેના ન્યુક્લિયસમાં એટલા પ્રોટોને છે એટલે એ નાખેલો અશુદ્ધિનો પરમાણુ એ તટસ્થ છે અને મૂળ સિલિકોનનો પરમાણુ એ તટસ્થ છે. એટલે આપણે અહીંયા એન અર્ધવાહક ઋણ વિદ્વાર છે એવું નહીં કહેવાનું. એન અર્ધવાહક વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ જ હોય, પણ હા પેલા ઇલેક્ટ્રોન મુક્ત હોય છે એટલે મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનોની સંખ્યા હોલની સંખ્યા ગણતા કરતો વધુ હોય છે. ચલો પી અર્ધવાહક બનાવવા શું કરવાનું? તો પી પ્રકારના અર્ધવાહક બનાવવા માટે શુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિ જેવી કે ગ્રાહી અશુદ્ધિ, જેને બીજા નામે ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ કે જેની બહારની કક્ષામાં 3 મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોય, આવી અશુદ્ધિ જેવી કે એલ્યુમિનિયમ, ગેલિયમ, ઇન્ડિયમ જેવી ટ્રાયવેલેન્ટ અશુદ્ધિ આપણા શુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર નાખવી જોઈએ. હવે એ પરમાણુ તમે નાખશો એલ્યુમિનિયમનો તો એ મૂળ યજમાન પરમાણુના સ્થાને ગોઠવી જાય, પણ એની પાસે 3 જ મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન હોવાથી આજુબાજુના 4 સિલિકોન પરમાણુ પૈકી 3 સાથે બંધ બનાવે અને એક બંધમાં એ ઇલેક્ટ્રોનના નામની ખાલી જગ્યા રહી જાય, જેને આપણે હોલ કહીએ છીએ. તો આમ પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં અશુદ્ધિ નાખવાથી હોલનું નિર્માણ થાય, માટે હોલની સંખ્યા ગણતા વધુ હોય એટલે NH ઇઝ ગ્રેટર ધેન એની હોય. જ્યારે શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં મિત્રો યાદ રાખજો, શુદ્ધ અર્ધવાહક માટે એની બરાબર NH હોય, એન અર્ધવાહક માટે એની ઇઝ ગ્રેટર ધેન NH હોય, પી અર્ધવાહક માટે NH ઇઝ ગ્રેટર ધેન એની હોય. અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં કોઈ એવું નહીં વિચારવાનું કે હોલની સંખ્યા વધુ હોવાથી એ ધન વીજભાર ધરાવે છે. પી પ્રકારનો અર્ધવાહક પણ વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તટસ્થ જ હોય, કારણ કે એલ્યુમિનિયમનો પરમાણુ નાખ્યો તો એલ્યુમિનિયમના પરમાણુમાં ન્યુક્લિયસમાં 13 પ્રોટોન હોય, 12 કક્ષાઓમાં 13 ઇલેક્ટ્રોન હોય, એટલે પરમાણુ તો તટસ્થ જ હતો. એટલે તમે અશુદ્ધિનો પરમાણુ નાખ્યો તો એ તટસ્થ જ નાખ્યો છે. અને મૂળ યજમાન પરમાણુ સિલિકોન પણ તટસ્થ હતો, કારણ કે એના અંદર 14 પ્રોટોન 14 ઇલેક્ટ્રોન હતા. એટલે વિદ્યુતની દ્રષ્ટિએ તો એ તટસ્થ જ હોય મિત્રો. બરાબર? તો આ વસ્તુ યાદ રહી. પણ જોઈએ આપણે જ્યારે આ બેન્ડવાદની આકૃતિ દોરેલી હોય તો અશુદ્ધિનો પરમાણુ નાખવાથી બંધની અંદર હોલ રચાય, એટલે આપણે વેલેન્સ ઇલેક્ટ્રોનની નજીકમાં એ સ્તર બતાવવાનું. તો આ એક્સેપ્ટર અશુદ્ધિનું સ્તર વેલેન્સ બેન્ડની નજીકમાં હોય મિત્રો. પહેલામાં કન્ડક્શન બેન્ડની નજીક, એટલે કન્ડક્શન બેન્ડની નજીક આવું સ્તર દોરેલું હોય તો એન અર્ધવાહક
વેલેન્સ બેન્ડની નજીક આવું લીટીઓવાળું સ્તર દોરેલું હોય તો એ પી અર્ધવાહક તમારે સમજવાનું રહેશે, બરાબર છે. તો આ એન અને પી પ્રકારના અર્ધવાહકની વાત કરી મિત્રો. પછી મિત્રો આપણી ચોપડીમાં એલઈડીની વાત છે. એલઈડી એટલે લાઇટ ઇમિટિંગ ડાયોડ. તો એક પ્રકારનો ડાયોડ છે અને એલઈડી હંમેશા કયા બાયસમાં જોડાય? ફોરવર્ડ બાયસમાં જ જોડાય. તમને OMR પૂછાય તો એલઈડીને ખાલી જગ્યા બાયસમાં જોડવામાં આવે છે. તો એલઈડી હંમેશા ફોરવર્ડ બાયસમાં જોડાય. ફોટો ડાયોડ હંમેશા રિવર્સ બાયસમાં જોડાય. અને સોલર સેલ એને કોઈ પણ પ્રકારનો બાયસ વોલ્ટેજની જરૂર નથી, એટલે કે બહારથી કોઈ એની સાથે બેટરી જોડવાની જરૂર નથી, કારણ કે પોતે જ બેટરી બનવાનું છે, એ પોતે જ સેલ બનવાનું છે, એટલે એને કોઈ બાયસ વોલ્ટેજની જરૂર નથી. આ બધાની સંજ્ઞાઓ મિત્રો, તો પીએન જંકશન ડાયોડની સંજ્ઞામાં આવું દોરવામાં આવે છે. આવો એક ત્રિકોણાકાર ભાગ દોરવામાં આવે છે, એની આગળ આવી ઊભી લીટી દોરવામાં આવે છે. આ ત્રિકોણાકાર ભાગને એનોડ કહેવામાં આવે છે, જે પી અર્ધવાહક છે એને એનોડ. આ લીટું એ એન અર્ધવાહક છે, જેને કેથોડ કહેવામાં આવે છે. જેનર ડાયોડની સંજ્ઞા પણ આવી જ છે, પણ આ કેથોડને અંગ્રેજી અક્ષર જેનરના નામ ઉપરથી અંગ્રેજી અક્ષર ઝેડ જેવો આકાર આપવામાં આવે છે. તો જેનર ડાયોડની આ સંજ્ઞા છે મિત્રો. એલઈડીની સંજ્ઞા પણ પીએન જંકશન ડાયોડ જેવી જ છે, પણ એલઈડીમાંથી આપણને પ્રકાશ પ્રાપ્ત થાય, વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ થાય, એટલે આપણને આ ડાયોડમાંથી પ્રકાશ બહાર આવતો દોરવાનો, એટલે એરો બહાર તરફ જતું દોરવાનું તમારે. જ્યારે ફોટો ડાયોડમાં ફોટોને આપાત કરી અને બંધ તોડીને પ્રવાહ મેળવવાનો છે, એટલે આપણે આ ડાયોડ ઉપર બહારથી પ્રકાશ અંદર આપાત થતું દોરવાનું, એટલે આ તીર અંદર જતું દોરવાનું. તો ફોટોને આપાત કરીને ડાયોડની અંદર ડેપ્લેશન સ્તરની અંદર ઇલેક્ટ્રોન હોલનો જોડકો ઉત્પન્ન કરી અને વિદ્યુત ઉર્જા ઉત્પન્ન કરવાની છે. તો એ ફોટો ડાયોડ એ પ્રકાશ ઉર્જાનું વિદ્યુત ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરી, એલઈડી એ વિદ્યુત ઉર્જાનું પ્રકાશ ઉર્જામાં રૂપાંતરણ કરતું સાધન છે. અને આ સોલર સેલ છે. તો જો આ એક સોલરના પ્રતીક તરીકે, સૂર્યના પ્રતીક તરીકે વર્તુળ દોરેલું છે અને પોતે કોષ બને છે, માટે આ કોષ જેવી સંજ્ઞા બતાવી છે, ધન ઋણ, એનોડ અને કેથોડ. તો આ સૂર્યનો પ્રકાશ આપાત કરો તો આવું બને મિત્રો. તો આ સંજ્ઞાઓ તમે યાદ રાખજો, બરાબર છે. જેનર ડાયોડ હંમેશા રિવર્સ બાયસમાં જોડવામાં આવે છે મિત્રો, બરાબર. પણ આ રિવર્સ બાયસ ફોરવર્ડ બાયસ શું? તો જો ફોરવર્ડ બાયસ કોને કહેવાય? તો પીએન જંકશન ડાયોડના પી પ્રકારના અર્ધવાહકને બેટરીના ધન ધ્રુવ સાથે જોડવામાં આવે, એન પ્રકારના અર્ધવાહકને બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે જોડવામાં આવે, તો આ પ્રકારના જોડાણને ફોરવર્ડ બાયસ કહેવાય. અને એ વખતે ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈ ઘટતી હોય છે, કારણ કે બાહ્ય બેટરીનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ડેપ્લેશન સ્તરનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર પરસ્પર વિરોધક સ્થિતિમાં આવતો સ્તરની જાડાઈમાં ઘટાડો થાય છે અને વિદ્યુતનું વહન સહેલાઈથી થઈ શકે છે. અને પીએન જંકશન ડાયોડમાં વિદ્યુત પ્રવાહ પી પ્રકારના અર્ધવાહકથી એન પ્રકારના અર્ધવાહક તરફ વહે છે. તો ફોરવર્ડ બાયસમાં હંમેશા પ્રવાહનું વહન થાય, અને એ પણ પીથી એન તરફ. રિવર્સ બાયસ કોને કહેવાય? તો પી પ્રકારના અર્ધવાહકને બેટરીના ઋણ ધ્રુવ સાથે, એન પ્રકારના અર્ધવાહકને બેટરીના ધન ધ્રુવ સાથે જોડવામાં આવે, તો આ પ્રકારના જોડાણને રિવર્સ બાયસ કહે છે. અને રિવર્સ બાયસમાં બહારની બેટરીનું વિદ્યુત ક્ષેત્ર અને ડેપ્લેશન સ્તરમાં રચાયેલું વિદ્યુત ક્ષેત્ર એક જ દિશામાં સહાયકારી સ્થિતિમાં હોવાથી પરિણામી વિદ્યુત ક્ષેત્ર વધે છે, એટલે ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈ વધતી જાય છે, એટલે ઇલેક્ટ્રોનને એક બાજુથી બીજી બાજુ જવામાં ઓર મુશ્કેલી પડે છે, એટલે વિદ્યુતનું વહન થઈ શકતું નથી. તો અહીંયા ડેપ્લેશન સ્તરની જાડાઈ વધશે, વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન ન થાય, બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો? તો આ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. તો આ ફોરવર્ડ બાયસ, રિવર્સ બાયસની મેં વાત કરી. ફોરવર્ડ બાયસમાં આલેખ દોરવો હોય મિત્રો, તો જો તમને ચોપડીમાં ફોરવર્ડ બાયસનો આલેખ આવો આપેલો હશે, બરાબર. અહીંયા વોલ્ટેજ છે, અહીં પ્રવાહ છે. શરૂઆતમાં બાહ્ય બેટરીનો અમુક વોલ્ટેજ સુધી, તો પેલું ડેપ્લેશન સ્તર જ્યાં સુધી નાબૂદ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રવાહ મળે નહીં, એટલે આપણે શરૂઆતમાં અમુક વોલ્ટેજ સુધી પ્રવાહ મળતો નથી. પછી કોઈ એક વોલ્ટેજે સ્તર સંપૂર્ણ નાબૂદ થઈ જાય અને પછી ઇલેક્ટ્રોનનું વહન શરૂ થાય, અને પછી તો જેમ જેમ વોલ્ટેજ વધે એમ પ્રવાહ વધે, ચરઘાતાંકીય રીતે વધે છે. અને જે વોલ્ટેજે પ્રવાહ વધવાની શરૂઆત થઈ એ વોલ્ટેજને થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ અથવા કટ ઇન વોલ્ટેજ કહેવામાં આવે છે, બરાબર.
તો આ ધ્યાન રાખજો મિત્રો. તો થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ એટલે કે પીએન જંક્શન ડાયોડ ફોરવર્ડ બાયસમાં જે વોલ્ટેજ એ પ્રવાહની શરૂઆત થાય એ વોલ્ટેજને કટ ઇન વોલ્ટેજ અથવા થ્રેશોલ્ડ વોલ્ટેજ કહેવામાં આવે છે મિત્રો. બરાબર. જ્યારે રિવર્સ બાયસની અંદર તો જો આ કટ ઇન વોલ્ટેજનું મૂલ્ય પણ હું તમને કહી દઉં મિત્રો. જર્મેનિયમ માટે અને સિલિકોન માટે, સિલિકોનમાં 0.7 વોલ્ટ થાય. જો તમે 12ની બેટરીનું વોલ્ટેજ વધારતા 0.7 કરો તો સરનામું થઈ જાય છે અને પછી 0.7 વોલ્ટથી પ્રવાહ શરૂ થાય છે. એટલે સિલિકોન માટે કટ ઇન વોલ્ટેજ 0.7 વોલ્ટ છે, જ્યારે જર્મેનિયમ માટે આ વોલ્ટેજ લગભગ 0.2 વોલ્ટ જેટલું છે. તો આ કટ ઇન વોલ્ટેજ સિલિકોનમાં જો તમે અશુદ્ધિ નાખીને ડાયોડ બનાવેલો હોય તો 0.7 વોલ્ટે આ ક્રિયા થાય અને જર્મેનિયમમાં 0.2 વોલ્ટેજ આ ક્રિયા થતી હોય છે. તો આ ફોરવર્ડ બાયસનો આલેખ છે. જ્યારે રિવર્સ બાયસમાં તમે જોશો મિત્રો તો રિવર્સ બાયસની અંદર તમને આવો આલેખ જોવા મળશે કે રિવર્સ એટલે ઊંધી સાઈડ બેટરી જોડેલી હોય. બરાબર. માટે શરૂઆતમાં તમે અમુક વોલ્ટેજ સુધી પ્રવાહ વધતો જ નથી. બરાબર. કારણ કે રિવર્સ બાયસમાં પ્રવાહનું વહન થતું નથી, વિદ્યુત પ્રવાહનું વહન ન થાય. હા, ક્યાંક માઇનોરિટી ચાર્જ કેરિયરો તાપમાનના કારણે બંધ તૂટવાથી જે ઇલેક્ટ્રોન ઉત્પન્ન થયા એનાથી સૂક્ષ્મ પ્રવાહ મળતો હોય છે, પણ એટલો બધો સૂક્ષ્મ હોય છે કે પ્રવાહ જેવું કહેવાતો જ નથી, આપણને પ્રવાહ જેવું મળતું નથી. એટલે વ્યવહારમાં એ અનુભવી શકાતો નથી. એટલે શરૂઆતમાં વોલ્ટેજ વધે તો પણ પ્રવાહ વધતો નથી. એટલે આપણે કદાચ માઇક્રો એમ્પિયરમાં આવો સૂક્ષ્મ પ્રવાહ બતાવે પણ એ પ્રવાહ કહેવાય નહીં. પછી ધીમે ધીમે બંધ તૂટવાની શરૂઆત થાય છે અને ધીમે ધીમે પ્રવાહ વધવાની શરૂઆત થાય. કોઈ એક વોલ્ટેજ એ પ્રવાહમાં એકાએક ઝડપી વધારો થાય છે અને જે વોલ્ટેજ એ પ્રવાહ એકાએક વધે એ વોલ્ટેજને બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ અથવા રિવર્સ બ્રેકડાઉન વોલ્ટેજ કહેવામાં આવે છે મિત્રો. તો આ રિવર્સ બાયસમાં આ ટાઈપનો આલેખ મળતો હોય છે મિત્રો. બરાબર છે. તો આ અમુક માહિતીલક્ષી વાત છે જે આપણે યાદ જ રાખવી પડે. ચલો પછી આપણે અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયર, પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયર. રેક્ટિફિકેશન એટલે શું? તો એસીનું ડીસીમાં રૂપાંતરણ કરવાની પ્રક્રિયાને રેક્ટિફિકેશન કહે છે. જો તમારા ઇનપુટ એસીમાંથી માત્ર અડધા તરંગનું જ રેક્ટિફિકેશન થાય તો એવા ડાયોડને અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયર કહેવાય. અને જો ઇનપુટમાં આપેલો એસી આવો હોય અને આઉટપુટમાં પૂરેપૂરા તરંગનું એસીમાંથી ડીસીમાં રૂપાંતરણ થાય તો એવા રેક્ટિફાયરને પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયર કહેવામાં આવે છે. તો રેક્ટિફાયર એટલે એસીનું ડીસીમાં રૂપાંતરણ કરવાવાળો. બરાબર. જ્યારે એસીનું ડીસીમાં રૂપાંતરણ થવાની પ્રક્રિયાને રેક્ટિફિકેશન કહેવાય અને આવું કરવાવાળાને રેક્ટિફાયર કહેવાય. પીએન જંક્શન ડાયોડ આવું કામ કરી શકે છે, માટે એને રેક્ટિફાયર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આપણા મોબાઈલના ચાર્જરોમાં આવા રેક્ટિફાયરો હોય છે જે ઘરમાં આવતા એસીનું ડીસીમાં રૂપાંતરણ કરી આપતા હોય છે મિત્રો. જો અડધા તરંગનું રેક્ટિફિકેશન થાય તો એ અર્ધ તરંગ, પૂરેપૂરા તરંગનું રેક્ટિફિકેશન થાય તો એ પૂર્ણ તરંગ. અડધા તરંગનું રેક્ટિફિકેશન કરવા માટે એક જ ડાયોડની જરૂર પડે છે મિત્રો. અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં એક જ પીએન જંક્શન ડાયોડની જરૂર પડે છે, જ્યારે પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં 2 પીએન જંક્શન ડાયોડની જરૂર પડતી હોય છે મિત્રો. અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં એક જ પીએન જંક્શન ડાયોડનો ઉપયોગ થાય. જો ઇનપુટની આવૃત્તિ 50 હર્ટ્ઝ હોય તો આઉટપુટની આવૃત્તિ પણ 50 જ મળે છે મિત્રો. પરંતુ જ્યારે પૂર્ણ તરંગ રેક્ટિફાયરની વાત આવે તો એમાં 2 ડાયોડનો ઉપયોગ થાય, 2 પીએન જંક્શન ડાયોડનો ઉપયોગ થાય છે. જો ઇનપુટની આવૃત્તિ 50 ગણવામાં આવે તો આઉટપુટની આવૃત્તિ 100 થઈ જાય છે. કારણ કે આટલા સમયગાળા દરમિયાન જો એક દોલન માટે લાગતો સમય આવર્તકાળથી અને અહીંયા એટલા જ સમયગાળા દરમિયાન માત્ર એટલું જ દોલન થાય છે, જ્યારે અહીંયા આ એક દોલન 2 દોલન તો એટલા જ સમયગાળા દરમિયાન ડબલ દોલન થયું અને માટે આવૃત્તિ ડબલ થઈ જાય. તો ઇનપુટ 50 હોય તો આઉટપુટ 100 હોય, જ્યારે અહીંયા ઇનપુટ જેટલું હોય એટલી જ આઉટપુટ રહેતી હોય છે. તો આ વસ્તુ તમે ધ્યાન રાખજો મિત્રો. કોઈ એમઆરમાં પૂછાય કે ટ્રાન્સફોર્મર અર્ધ તરંગ રેક્ટિફાયરમાં ઇનપુટ આવૃત્તિ જો 50 હોય તો આઉટપુટ કેટલી? તો ઇનપુટમાં જેટલી હોય એટલી જ આઉટપુટ, જ્યારે પૂર્ણ તરંગમાં જેટલી આપીએ એને ડબલ થઈ જાય.
તો આ વસ્તુ તમે યાદ રાખજો મિત્રો, બરાબર. ચાલો પછી પાઠના અંતિમ ચરણમાં ગેટ વિશે વાત આવે છે મિત્રો. તો ગેટમાં ઓર ગેટ, એન્ડ ગેટ, નોટ ગેટ, નોર ગેટ અને એનડી ગેટ. ગેટ એટલે શું? તો મિત્રો એક અથવા એકથી વધુ ઇનપુટ હોય પરંતુ આઉટપુટ માત્ર એક જ હોય તો એવી રચનાઓને ગેટ કહે છે, બરાબર. તો જો ઓર ગેટની વાત આવે, ઓર જેને અથવા કહેવાય, જે ગણિતની પરિભાષામાં યોગ ગણ જેવું કામ કરે. ઇનપુટ એ અને આઉટપુટ બી, ઇનપુટ એ ઇનપુટ બી, તો આઉટપુટ વાય બરાબર એ ઓર બી. આ વત્તા નથી, ઓર સંજ્ઞા કહેવાય, બરાબર. તો આ એનું બુલિયન સમીકરણ કહેવાય. તો ઓર ગેટનું બુલિયન સમીકરણ કહે તો વાય બરાબર એ ઓર બી, યાની કે વાય બરાબર એ વત્તા બી. અને આ ઓર ગેટની સંજ્ઞા છે મિત્રો. જો અહીંયા ઓરમાં અહીં વળાંક છે તો આ વળાંક હોવાથી અહીં વળાંક આપવાનું, બે ઇનપુટ એક આઉટપુટ. એન્ડ ગેટ, તો જો આ લીટું સીધું જ છે તો આગળનો ભાગ આમ સીધો દોરવો પડે, બાકી આના જેવું જ, બે ઇનપુટ એક આઉટપુટ. એ બી ઇનપુટ કહેવાય, આઉટપુટ વાય કહેવાય. તો અહીં વાયનું સૂત્ર એ એન્ડ બી, આ ટપકું છે એ એન્ડ છે અને બરાબર ડોટ નથી, વાસ્તવમાં એન્ડ કહેવાય, બરાબર. પણ આપણે બોલવામાં જો બોલીએ તો આ રીતે બોલા, વાય બરાબર એ એન્ડ બી. આ બુલિયન સમીકરણ કહેવાય. એન્ડ ગેટ એ છેદગણ જેવું કામ કરે છે મિત્રો. આ યોગગણ જેવું કામ કરે છે, આ છેદગણ જેવું કામ કરે છે, બરાબર. છેદગણ આપણે કોને કહેતા હતા ગણિતમાં? કે બંને ગણમાં સભ્ય હાજર હોય તો એને જ પરિણામી જવાબમાં લેવો જોઈએ, બરાબર. નોટ ગેટ, તો ઇનપુટ કરતો આઉટપુટ ઊંધું મળે. નોટ એટલે નકારાત્મક ગેટ. જો ઇનપુટ 1 તો આઉટપુટ 0 થઈ જાય, ઇનપુટ 0 તો આઉટપુટ 1 થઈ જાય. તો જે એ આપો એનાથી ઊંધો, આને બોલાય વાય બરાબર નોટ એ, વાય બરાબર નોટ એ, અથવા ગણિતની ભાષામાં વાય બરાબર એ બાર. તો આ બુલિયન સમીકરણ કહેવાય, આ સંજ્ઞા કહેવાય. નોર ગેટ, તો નોટ ઓર નહીં, ઓરમાં જે જવાબ આવે એવો લેવાનો નહીં. તો જો આ ઓર ગેટની સંજ્ઞા છે એ જ તમારે દોરવાની, પણ નોટ ગેટનો આઉટપુટ છે એ અહીંયા પાછળ દોરવાનો. આગળનો ભાગ ઓર ગેટનો, પાછળનો ભાગ નોટ ગેટનો. તો આ નોટ ઓર દેટ મીન્સ નોર. એની સંજ્ઞા ઓર ગેટના જેવી, પણ ઉપર બાર કરી દેવાનું. શું કરી દેવાનું? ઉપર બાર કરી દેવાનું મિત્રો. અને વોચવું હોય તો આ રીતે વંચાય, વાય બરાબર નોટ એ ઓર બી. જ્યારે એને એન્ડ ગેટ એટલે નોટ એન્ડ ગેટ, એન્ડ ગેટમાં જે જવાબ આવે એવો નહીં. તો આ એન્ડ ગેટની સંજ્ઞા પહેલાં દોરી દેવાની. તો આગળનો ભાગ એન્ડ ગેટનો અને આ પાછળનો ભાગ નોટ ગેટનો, તો આ બેનો સમન્વય એટલે એને એન્ડ ગેટ કહેવાય, બરાબર. એનું બુલિયન સમીકરણ વાય બરાબર નોટ એ એન્ડ બી, અથવા વાય બરાબર એ ઇન્ટુ બીનો બાર. તો આ બુલિયન સમીકરણ કહેવાય, આ સંજ્ઞા કહેવાય મિત્રો. જો મિત્રો નોર ગેટના બંને ઇનપુટ ટર્મિનલ ભેગા કરીને એક જ ટર્મિનલ બનાવી દો તો એ નોટ ગેટના જેવું કામ કરશે. એને એન્ડી ગેટના પણ બંને ઇનપુટ ટર્મિનલ શોર્ટ કરી એક બનાવી દો તો એ પણ નોટ ગેટ જેવું કામ કરે છે. માટે આ એ નોટ ગેટ છે, આ એ નોટ ગેટ છે, આ એ નોટ ગેટ છે. એટલે ઘણીવાર તમને આવું પૂછાય કે આ ગેટ કયા ગેટને સમતુલ્ય છે? તો આ ગેટ નોટ ગેટને સમતુલ્ય છે મિત્રો. જો દ મોર્ગન નામના વૈજ્ઞાનિકે આવા કેટલાક નિયમો આપ્યા છે. એ ઇન્ટુ બીનો બાર તો એ બાર વત્તા બી બાર થાય. એ પ્લસ બીનો બાર તો એ બાર ઇન્ટુ બી બાર થાય. એ ઇન્ટુ એ પ્લસ બી તો એનો છેલ્લો જવાબ એ જ આવે. એ પ્લસ એ ઇન્ટુ બી તો છેલ્લો જવાબ એ જ આવે. એ રીતે એ પ્લસ એ બાર હોય તો એક જવાબ આવે, એ ઇન્ટુ એ બાર હોય તો 0 જવાબ આવે. તો આ યાદ રાખજો મિત્રો. વાહકો માટે બેન્ડ ગેપ ઉર્જા, ફોરબિડન ગેપ ઉર્જા નાની હોય છે, એટલે તો વાહકો વિદ્યુતના સારા સુવાહક હોય છે. અર્ધવાહકો માટે ફોરબિડન ગેપ સુવાહકો કરતો થોડી વધુ, એટલે વધુ ઉર્જા આપો તો જ વહન થાય. જ્યારે અવાહકોમાં તો બહુ ઉર્જા આપો તો જ વહન થાય. એટલે સૌથી મોટી બેન્ડ ગેપ ઉર્જા એ જી અવાહકોની હોય છે. પછી તમને દાખલાઓમાં આવું એક સૂત્ર પૂછાય છે, અશુદ્ધ અર્ધવાહક માટે ni² = ne ઇન્ટુ nh. જો ni એટલે ઇન્ટ્રિન્સિક વિદ્યુતભાર વાહકોની સંખ્યા ઘનતા, ni એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા અને nh એટલે હોલની સંખ્યા ઘનતા, બરાબર. p પ્રકારનો અર્ધવાહક હોય તો nh વધુ હોય, n અર્ધવાહક હોય તો ni વધુ હોય, અને શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં ni બરાબર nh હોય છે.
તો આપણા પાઠની અંદર આટલી માહિતીલક્ષી વાત મેં તમને કરી. હવે આપણે OMR જોઈએ. આમાંથી જ કેટલોક OMR તો તમને પૂછાય તો એ આવડવો જોઈએ, એનું હું રિપીટેશન નહીં કરું, પરંતુ હવે બીજો કેટલોક OMR આપણે જોઈશું મિત્રો. ચલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, જો હવે આપણે કેટલોક OMR સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ. જો સ્ક્રીનશોટ લઈ લેજો એટલે રકમ તમારે લખવી હોય તો લખી શકાય. જો હવે આપણે સમજીએ મિત્રો, પી અર્ધવાહકમાં, એટલે સૌથી પહેલાં તો પી અર્ધવાહકની વાત છે. મુક્ત ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતાને એની કહેજો, હોલની સંખ્યા ઘનતા NH હોય તો એની ભાગ્યા NH. હવે આપણે યાદ કરો, હમણાં સમજાવ્યું કે પી પ્રકારના અર્ધવાહકમાં NH ઇઝ ગ્રેટર દેન એની હોય, એટલે કે આ કિંમત વધુ હોય, આ કિંમત ઓછી હોય. તો હવે તમને ગુણોત્તર માગ્યો છે એની ભાગ્યા NH. તો જો NH વધુ હોય, આ ઓછો હોય, એટલે સ્વાભાવિક છે કે છેદવાળું પદ વધુ, અંશવાળું પદ નાનું, તો આપણો જવાબ 1 કરતો ઓછો આવે. એટલે એની અપોન NHનો ગુણોત્તર 1થી ઓછો આવે. એટલે આપણે જવાબ લખવો હોય તો આ આવે મિત્રો. એટલે આપણે અહીંયા જવાબ આ આવશે <1. જો અહીંયા n અર્ધવાહક લખેલો હોય તો શું મિત્રો? તો જો n અર્ધવાહક લખેલું હોત તો આ ચિહ્ન આમ થઈ જોત, બરાબર. n અર્ધવાહકની વાત હોત તો એની વધુ હોય, NH ઓછો હોય, માટે અંશવાળું પદ વધુ, છેદવાળું પદ ઓછું, માટે તમારો જવાબ એ સંજોગોમાં આવો થઈ જાય. તો યાદ રાખજો, n અર્ધવાહક કીધો હોત તો આ જવાબ આવે, પણ અહીં પી અર્ધવાહક કીધો છે માટે આ જવાબ. જો શુદ્ધ અર્ધવાહક કીધો હોત તો શુદ્ધ અર્ધવાહકની અંદર, શુદ્ધ અર્ધવાહકનું બીજું નામ ઇન્ટ્રિન્સિક અર્ધવાહક, બરાબર. તો શુદ્ધ અર્ધવાહક એટલે આંતરિક અર્ધવાહક કહેવામાં પણ આવે છે. તો શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં એની બરાબર NH હોય, માટે બંનેનો ગુણોત્તર કે લેવામાં આવે તો એ સંજોગોમાં બરાબર એક જવાબ આવે. એટલે તમને જેવો પ્રશ્ન પૂછ્યો એ પ્રમાણે જવાબ અપાય. તો આ 1 ઉપરથી 3 OMR સમજી શકાય. ચલો ઓકે. તો અહીંયા આપણે જવાબ આ લખીશું. ચલો બીજું OMR જુઓ. એક અર્ધવાહકમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા. તો ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા એટલે એની 4.5 ગુણ્યા 1022 મીટર/-3, એટલે એકમ કદમાં આટલા. હોલની સંખ્યા ઘનતા NH 4.5 ગુણ્યા 10⁹ મીટર/-3. તો આ કયો અર્ધવાહક હશે? તો અહીં તમે જોઈ જુઓ કે અહીં 4.5, પણ આ 10⁻22 છે, આ 10⁹ છે. એનો મતલબ કે આ વધુ છે, તો એની ઇઝ ગ્રેટર દેન NH છે મિત્રો. માટે જો એની વધુ હોય તો આ કયો અર્ધવાહક હોય? n અર્ધવાહક હોય મિત્રો, બરાબર. તો આપણે અહીંયા માહિતીલક્ષી પ્રશ્ન છે આ, તો આપણો આનો જવાબ આવશે n અર્ધવાહક. પણ જો આ આંકડો વધુ આપ્યો હોય, દાખલા તરીકે અહીંયા કીધું હોય કે 10⁻31, તો તરત તમને લાઈટ થવી જુઓ કે ભાઈ આ આંકડો મોટો છે, એટલે NH ઇઝ ગ્રેટર દેન છે. તો એ વખત તમારો જવાબ શું થઈ જાય? પી અર્ધવાહક થઈ જશે. તો આ રીતે તમારે કોણ વધુ છે એના આધારે અર્ધવાહકની માહિતી આપી શકાય. ચલો ત્રીજું OMR જુઓ. એક અર્ધવાહકનો ટુકડો એક વિદ્યુત પરિપથમાં શ્રેણીમાં જોડેલો છે. દાખલા તરીકે તમારી પાસે આવું કોઈ શ્રેણી પરિપથ છે. ચલો આ પરિપથનો અવરોધાર છે, પણ રસ્તામાં એક અર્ધવાહકનો ટુકડો જોડેલો છે, તો એનો પણ કંઈક અવરોધ હોય, માટે પરિપથનો કુલ અવરોધ R+R થાય, બરાબર. આ અર્ધવાહક છે એમ સમજી લો. હવે શું થાય છે મિત્રો કે તાપમાન વધારો, તો તાપમાન વધારવાથી આ અર્ધવાહકનું તાપમાન વધે એમ બંધ તૂટે એટલે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા વધે, એટલે વાહકતા વધે. અર્ધવાહકોમાં તાપમાન વધે એમ એનો અવરોધ ઘટે છે મિત્રો. અર્ધવાહકમાં યાદ કરો, અવરોધકતા વિરુદ્ધ તાપમાનનો આલેખ આવો હતો. તો આમ અર્ધવાહકોમાં તાપમાન વધે એમ અવરોધ ઘટે, તો આ અવરોધ ઘટે અને ઘટશે એના કારણે પરિપથનો અવરોધ, તો પરિપથનો અવરોધ માગ્યો છે તો શું જવાબ આવશે? ઘટશે. કારણ કે અહીંયા અર્ધવાહક શબ્દ વાપરે છે એટલે, અને અર્ધવાહક એટલે આપણે એના આધારે જ જવાબ આપવાનો, પેલા અવરોધના આધારે જવાબ આપવાનો નથી. તો અહીંયા અર્ધવાહક હોવાથી તાપમાન વધે એમાં એનો અવરોધ ઘટશે આવે. ચલો આગળ. સિલિકોનના 10⁹ પરમાણુ દીઠ
એક આર્સેનિકનો પરમાણુ નાખવાનો, તો 10⁹ દીઠ એક પરમાણુ આપણે અંદર નાખવાનો. કોનો? આર્સેનિકનો. આર્સેનિકનો એક પરમાણુ નાખવાનો છે. તો 10⁹ પરમાણુ દીઠ એક આર્સેનિકનો પરમાણુ ઉમેરવામાં આવે તો 1 મોલ સ્ફટિક ઉપરનો વિદ્યુતભાર. તો મને પહેલાં તો કે 1 મોલમાં કેટલા પરમાણુ હોય? તો 1 મોલમાં એવોગેડ્રો અંક જેટલા પરમાણુ હોય મિત્રો. 1 મોલનો મતલબ આટલા થાય. તો આટલા પરમાણુ દીઠ જો 1 નાખો તો આટલા પરમાણુ દીઠ તમારે કેટલા પરમાણુ નાખવા જોઈએ? તો 1 મોલમાં નાખવા પડતા આર્સેનિકના પરમાણુની સંખ્યા આપણે ગણી શકીએ. તો ચલો 83 મૂકીએ. 6.02 ગુણ્યા 10⁻23 ગુણ્યા 1 ભાગ્યા 10⁹ માટે સાદુરૂપ આપીએ તો 6.02 ગુણ્યા 10⁻14. તો આટલા પરમાણુ તમારે નાખવા પડે. તો 1 મોલમાં આટલા પરમાણુ તમે નાખો. પણ આપણને માગ્યું છે કંઈક જુદું, વિદ્યુતભાર માગ્યું છે. હવે જો આર્સેનિક એ પેન્ટાવેલેન્ટ અશુદ્ધિ છે મિત્રો, તો એક પરમાણુ પાસેથી એક મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન મળે, તો આટલા પરમાણુ પાસેથી આટલા ઇલેક્ટ્રોન મળે. તો પછી વિદ્યુતભાર Q બરાબર એની. તો 6.02 ગુણ્યા 10⁻14 અને ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર 1.6 ગુણ્યા 10⁻19 માટે સાદુરૂપ આપીએ તો 9.5 ગુણ્યા 10⁻5 કુલમ. અને આટલો ઋણ વીજભાર મિત્રો, ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા વધુ છે. તો આ મોલ સ્ફટિક પરનો વિદ્યુતભાર ખાલી જગ્યા કુલમ હશે. તો આપણે અહીં લખીશું 9.5 ગુણ્યા 10⁻5 કુલમ. બરાબર. એટલે મુક્ત વિદ્યુતભારો સ્ફટિક પરનો ખરેખર અહીં લખવું જોઈએ મુક્ત વિદ્યુતભાર. એટલે જે બહાર કક્ષાને બંધ સિવાય બહાર રહેલો વિદ્યુતભાર. નહીંતર અશુદ્ધિમાં તો જેટલા પ્રોટોન નાખ્યા એટલા જ ઇલેક્ટ્રોન નાખ્યા એટલે કુલ વીજભાર તો 0 જ થાય. પણ અહીં મુક્ત બોલીએ છીએ 1 મોલ સ્ફટિક પરનો મુક્ત વિદ્યુતભાર કેટલો? તો 9.5 ગુણ્યા 10⁻5 કુલમ. અને ઋણ વીજભાર હશે કારણ કે કઈ અશુદ્ધિ નાખીએ? આર્સેનિક એ પેન્ટાવેલેન્ટ છે એટલે આપણને 1 ઇલેક્ટ્રોન વધારાનો મળે. તો આટલા પરમાણુમાં એટલા ઇલેક્ટ્રોન મળે અને 1 ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર આટલો, તો આટલા પરમાણુનું કેટલું? તો આ તમારો જવાબ છે મિત્રો. ચલો આગળ 5મું OMR જોઈએ આપણે. જો 5મું OMR, શુદ્ધ સિલિકોન સ્ફટિકમાં 300 કેલ્વિન તાપમાને Ni ઇન્ટ્રિન્સિક વિદ્યુતભાર વાહકોની સંખ્યા ગણતા 10⁻16 મીટર/-3 છે. જો ફોસ્ફરસના 10⁻21 પરમાણુ પ્રતિ ઘન મીટર એટલે મીટર/-3. અને કયો પરમાણુ નાખ્યો મિત્રો? ફોસ્ફરસ. અને ફોસ્ફરસ તમે યાદ કરો પેન્ટાવેલેન્ટ છે, 5 અશુદ્ધિવાળો પરમાણુ છે. તો 4 બંધમાં બંધાઈ જાય, 1 ઇલેક્ટ્રોન વધે. તો એક પરમાણુ પાસેથી 1 ઇલેક્ટ્રોન મળે. તો આટલા પરમાણુ નાખીએ તો આટલા ઇલેક્ટ્રોન મળે. તો ફોસ્ફરસમાંથી આટલા ઇલેક્ટ્રોન આપણને મળે. બરાબર. તો હોલની સંખ્યા ગણતા NH આપણે શોધવાની છે. તો જો પહેલાં તો આપણે આવું કહેવાય કે ફોસ્ફરસના 10⁻21 પરમાણુઓમાંથી આટલા ઇલેક્ટ્રોન આપણને પ્રાપ્ત થાય. હવે હોલની સંખ્યા, તો હોલની સંખ્યા ગણતા શોધવી હોય તો આપણું પેલું સૂત્ર યાદ કરો, Ni² બરાબર Ne × NH. તો NH ને સૂત્ર કરતા બનાવો તો Ni² Ne. બોલો Ni ની કિંમત 10⁻16 નો વર્ગ અને Ne ની કિંમત 10⁻21. 16 × 32 છેદમાં 10⁻21 એટલે આપણો જવાબ આવશે 10⁻11 મીટર/-3. તો અહીંયા આપણો જવાબ 10⁻11 આવશે મિત્રો. 10⁻11 મીટર/-3 આવશે. ચલો ઓકે. ચલો 6ઠું OMR જોઈએ મિત્રો. જો 6ઠું OMR, શુદ્ધ સિલિકોન અર્ધવાહકનું 6400 ઓમ ઇન્વર્સ મીટર ઇન્વર્સ એટલે કે mho પ્રતિ મીટર વાહકતા. જો આ વાહકતા આપી છે મિત્રો સિગ્મા ધરાવતા n અર્ધવાહકમાં રૂપાંતરણ કરવું છે.
કયો અર્ધવાહક? એન અર્ધવાહક. અને એન અર્ધવાહકમાં કોણ આવે ભાઈ? પેલા ઇલેક્ટ્રોન આવે બહારની કક્ષામાં. રૂપાંતરણ કરવા માટે ઉમેરવામાં આવેલા અશુદ્ધિઓના પરમાણુઓની અંદાજિત સંખ્યા ઘનતા શોધો. તો આપણે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા શોધવાની છે, કારણ કે એન પ્રકારનો અર્ધવાહક બનાવવા માટે અશુદ્ધિ તરીકે ફોસ્ફરસને બધું ઉમેરવામાં આવે, આર્સેનિક, એન્ટીમની, ફોસ્ફરસ, તો એ પરમાણુઓની સંખ્યા માંગી, સોરી સંખ્યા ઘનતા નહીં, પરમાણુઓની સંખ્યા તમારે શોધવાની છે કે કેટલા પરમાણુ નાખવા જોઈએ. ઇલેક્ટ્રોનની મોબિલિટી આપી છે અને યાદ કરો આપણે ત્રીજા ચેપ્ટરમાં મોબિલિટી માટે મ્યુ વપરાય છે 0.133 મીટર સ્ક્વેર વોલ્ટ ઇન્ટુ સેકન્ડ. અહીં હોલની સંખ્યા, હોલના પ્રમાણને આપણે અવગણવાનું કીધું છે. તો જો આપણે યાદ કરો મિત્રો મોબિલિટીનું સૂત્ર, અને મોબિલિટીનું સૂત્ર તમને કદાચ યાદ હશે, મ્યુ બરાબર સિગ્મા અપોન એની, આવું મોબિલિટીનું સૂત્ર હતું. તો આના ઉપરથી આપણે આ સંખ્યા ઘનતા એન શોધી કાઢીએ. એન તો એનની સૂત્ર કરતાં બનાવીએ તો સિગ્મા અપોન મ્યુ ઈ બરાબર. તો ચલો સિગ્માની કિંમત આપણને આપી દેવામાં આવી છે 6400. મ્યુની કિંમત પણ આપણને આપી દીધી છે 0.133. ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર 1.6 × 10⁻⁹. તો કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપીએ તો આ જવાબ આવશે 3 × 10⁻23 પરમાણુ, સોરી 3 × 10⁻23 પરમાણુ. આ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા આવી. પણ તમે જાણો જ છો મિત્રો કે ભાઈ એક અશુદ્ધિ નાખવાથી એક મુક્ત ઇલેક્ટ્રોન મળે, તો આટલા ઇલેક્ટ્રોન લાવવા માટે આટલા જ પરમાણુ નાખવા પડે, માટે પરમાણુની સંખ્યા પણ 3 × 10⁻23 મીટર/−3. તો જેટલા ઇલેક્ટ્રોન નાખવા પડે એટલા જ પરમાણુ થાય, કારણ કે અશુદ્ધિના એક પરમાણુ પાસેથી એક ઇલેક્ટ્રોન મળે. તો આપણે આટલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા મળે તો પછી આટલા ઇલેક્ટ્રોન મેળવવા માટે આટલા પરમાણુ અંદર નાખવા પડે. તો આપણો જવાબ છે મિત્રો. ચલો 7મું એમ આર જો. એક અર્ધવાહક પર મહત્તમ 6000 એંગસ્ટ્રોમ તરંગ લંબાઈ આપી 6000 એંગસ્ટ્રોમ મીટર કરીએ આપણે તો 6 × 10⁻7 મીટર તરંગ લંબાઈનો પ્રકાશ આપાત કરતો ઇલેક્ટ્રોન હોલનો જોડકો ઉત્પન્ન થાય છે. મતલબ કે આ પ્રકાશને કારણે બંધ તૂટે છે અને બંધ તૂટવાથી ઇલેક્ટ્રોન હોલ મુક્ત થાય અને મુક્ત થયેલો ઇલેક્ટ્રોન બંધમાંથી બહાર નીકળીને વહન કરાવે. એટલે આપણે એનો અર્થ શું કરીશું કે વેલેન્સ બેન્ડમાંથી કન્ડક્શન બેન્ડમાં પહોંચ્યો. તો એ માટે આ અર્ધવાહકની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા કેટલી? તો એનો મતલબ કે આ પ્રકાશથી બંધ તૂટ્યા છે, તો બેન્ડ ગેપ ઉર્જા ઇજીનું સૂત્ર hc/λ. પણ જો આ સૂત્રથી ગણતરી કરશો તો જવાબ જુલમો આવશે, અને જો મિત્રો ઈ વડે ભાગશો તો ઈવીમાં જવાબ આવશે. જો આપણે કિંમત મૂકી શકીએ, એચની કિંમત 6.62 × 10⁻34, સીની કિંમત 3 × 10⁸, લેમડાની કિંમત 6 × 10⁻7, ઇલેક્ટ્રોનનો વીજભાર 1.6 × 10⁻19. કેલ્ક્યુલેટરથી સાદુરૂપ આપીએ તો મિત્રો આ જવાબ આવશે 2.07 ઈવી. તો એનો મતલબ કે આ અર્ધવાહકની બેન્ડ ગેપ ઉર્જા 2.07 ઈવી છે. આટલી અથવા એનાથી વધુ ઉર્જા આપો તો જ બંધ તૂટે, અન્યથા તૂટે નહીં. તો બોલો ખ્યાલ આવી ગયો? તો આનો જવાબ આવશે 2.07 ઇલેક્ટ્રોન વોલ્ટ. અને હવે છેલ્લું જુઓ મિત્રો, બરાબર 8મું એમાં શુદ્ધ અર્ધવાહકમાં 1 ઘન મીટર દીઠ ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા. 1 ઘન મીટર એટલે એકમ કદમાં, 1 મીટર ઘન કદમાં ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા, એટલે કે ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યા ઘનતા 6 × 10⁻19 છે. એટલે એકમ કદમાં રહેલા ઇલેક્ટ્રોનની સંખ્યાને સંખ્યા ઘનતા કહેવાય. તો આ 1 એકમ કદમાંનું માપ છે. તો તમને 1 સેન્ટીમીટર બાય 1 સેન્ટીમીટર બાય 2 સેન્ટીમીટરનો અર્ધવાહક સ્ફટિક આપે છે. એટલે આનો મતલબ શું મિત્રો? આવું એમ કહેવાનો મતલબ, આવો કોઈ ટુકડો છે 1 સેન્ટીમીટર 1 સેન્ટીમીટર 2 સેન્ટીમીટર, એટલે આ લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈનું માપ આપી છે. લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈનું માપ આપી છે. તો હોલની સંખ્યા ઘનતા ગણવાની છે. તો જો પહેલાં હું આનું કદ ગણી નાખું મિત્રો,
સ્ફટિકનું કદ, તો સ્ફટિકનું કદ V બરાબર લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, 2 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 1 સેન્ટીમીટર ગુણ્યા 1 સેન્ટીમીટર એટલે 2 એકા 2 1 એટલે 2 સેન્ટીમીટર ઘન, અથવા અહીંથી હશે તો ખબર પડે 1 1 2 એટલે 2 સેન્ટીમીટર. જો મીટરમાં ફેરવીએ તો સેન્ટીમીટરના મીટર 10⁻² પણ ઘન છે મિત્રો, એટલે 10⁻6 મીટર ઘન થાય. બરાબર છે. હવે જો આપણે એક કામ કરીએ, એક એકમ કદમાં કેટલી સંખ્યા, એની સંખ્યા, તો આપણે વી કદમાં કેટલી સંખ્યા, તો એ સંખ્યા શોધવી હોય તો સંખ્યા n બરાબર v ઇન્ટુ એની. બોલો, વીની કિંમત 2 ગુણ્યા 10⁻6 અને એનીની કિંમત 6 ગુણ્યા 10⁻19 માટે 6 દુ 12 ગુણ્યા 10⁻13 આવશે મિત્રો. તો આમ તમારે એક એકમ કદમાં આટલા પરમાણુ નાખવા પડે. હવે એક પરમાણુ પાસેથી એક હોલ મળે તો આટલા પરમાણુ પાસેથી એટલા હોલ મળે, માટે હોલની સંખ્યા ગણતા પણ NH બરાબર 12 ગુણ્યા 10⁻13 મીટર ઘન અથવા પર મીટર ઘન એટલે મીટર/-3. તો આટલા હોલની સંખ્યા ગણતા હશે મિત્રો. તો અહીં જવાબ આવશે 12 ગુણ્યા 10⁻13. બરાબર છે. તો આ રીતે તમે આવો બધો OMR સમજાવી શકો મિત્રો. સ્ક્રીનશોટ લઈને જવાબો લખી દેજો. મેં પેલું સમજાવી છે, તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે મિત્રો.